салом бинандагони азиз, имрӯз ҷумъа 5 декабр аст ва ин барнома ахбори озодӣ ки шуморо дар ҷараёни муҳимтарин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон мегузорад. нахост сархати чанде аз мавзӯъҳо. худатон бо ҷорӯ ба кӯчаҳои шаҳр бароед. шаҳрдори Москав ба таври ғайримунтазира аз муҳоҷирони корӣ дар пойтахти Русия ҳимоят кард. худоро шукр, муҳоҷирон ҳастанду ҳамин кори вазнини сиёҳро бар дӯш мегиранд. гурӯҳе аз сокинони Душанбе шикоят доранд ки манзилҳояшон сард аст, вале пули гармидиҳиро аз онҳо бетаъхир ва бекаму кост меситонанд. ҳамира ҳисоб мекунанд, ай мо талаб мекунанд вақте ки дар хона оби гарм нест, ҳамира мо чӣ хел пардохт кунем? ва қатъи маблағгузорӣ аз тарафи кӯмакрасонҳои байналмилалӣ идомаи табобати гирифторони ВИЧ-СПИД-ро дар Тоҷикистон душвор кардааст. агар ин барнома пурраққат шавад, пешрафтҳои гузаштаи мо ҳам аз даст меравад. дар ҳоле ки аксари сиёсатмадорони Русия муҳоҷиронро зери тозиёнаи танқид мегиранд, тақрибан бори аввал дар солҳои охир яке аз онҳо аз муҳоҷирон ва ҳуқуқашон ҳимоят намуд. шаҳрдори Москав Сергей Собянин, ки худ низ дар гузашта аз муҳоҷирон интиқод мекард, дар як мусоҳибаи телевизионӣ на танҳо муносибати шаҳрдорӣ ба муҳоҷирон, балки худи онҳоро дар муқобили танқиду саркӯбҳо дифоъ намуд. тафсилотро дар гузориши ҳамкорам Хиромон Бақозода мебинем. ҷинояткории муҳоҷирон чӣ маънӣ дорад? ҷиноятро аввал бояд ошкору исбот кунем. баъд метавон гуфт ки масъул муҳоҷир аст ё шаҳрванди Русия. Сергей Собянин, шаҳрдори Москав, рӯзи 3 декабр дар мусоҳиба бо шабакаи ТВ-центр ба шикояти сокинон дар бораи зиёд шудани муҳоҷирони камтахассус ва онҳое ки забони русиро намедонанд посухи тунд дод. худоро шукр, муҳоҷирон ҳастанду ҳамин кори вазнини сиёҳро бар дӯш мегиранд. Собянин ба чунин ба гуфтааш коршиносони норозӣ машварат дод ки бо маълумоти оли худашон ҷорӯб ба даст гирифта кӯчаҳои Москавро тоза кунанд. ба таъкиди шаҳрдори пойтахти Русия, солҳои охир шумори муҳоҷирони корӣ дар Москав бетағйир боқӣ мондааст. аз соли 2018 шумораи муҳоҷирони корӣ тағйир наёфтааст. вай ҳамчунин бо истинод ба омори вазорати умури дохилии Русия таъкид намуд ки теъдоди ҷиноятҳои содир кардаи муҳоҷирон коҳиш ва аммо мизони ифшои қонунвайронкунии онҳо афзоиш ёфтааст. дар Москав назорати оддии равои муҳоҷирон роҳандозӣ шудааст. ҳамроҳ ба хадамоти федералии амният низоми гирифтани нишондиҳандаҳои биометрии хориҷиён, иззи ангушту акси онҳо роҳандозӣ шудааст. дар марказҳои муҳоҷират намунаи ДНК-и онҳо гирифта мешавад. дар телефони мобилии муҳоҷир барномаеро ҷо медиҳанд ки тамоми ҳаракати ӯро шабонарӯзӣ қайд мекунад. мо сабти номи иловагии макони будубоши онҳоро мебинем. ҳамзамон Сергей Собянин ба камбуди 500 000 нерӯи корӣ дар Москав ишора кард ки ба гуфтаи ӯ ба вазъи демографии Русия бастагӣ дорад. пойтахти Русия яке аз маконҳои асосии корҷӯии даҳҳо ҳазор шаҳрванди бекори Тоҷикистон аст. аммо 2 соли охир Русия фишору маҳдудият ба муҳоҷиронро афзоиш додааст ва дигар ин кишвар макони амни корӣ барои муҳоҷирон дониста нашуда, онҳо масирҳои дигарро интихоб мекунанд. барномаро бо гузориш аз Тоҷикистон идома медиҳем. бо фаро расидани зимистон ва рӯзҳои сард, баъзе сокинони шаҳри Душанбе аз кори шабакаи гармидиҳӣ шикоят доранд. ба гуфтаи сокинон, пули оби гармро месупоранд, аммо гармӣ то манзилашон намерасад. мақомот низ ин гуна шикоятҳоро тасдиқ мекунанд, вале мегӯянд мушкил дар биноҳои истиқоматӣ аст, на дар марказҳои гармидиҳӣ. муллораҷаб Юсуфӣ ва Бароид Юсуфӣ дар ҳамин бора гузориш медиҳанд. خانه‌های سرد و دستگاه‌های گرم‌دهی بدون گرمی در روزهای اول زمستان. این صحنه بعضی از بلند آشانه‌های دوشنبه است که ساکنانش از درست کار نکردن شبکه‌های گرم‌دهی شکایت دارند. سوخته است، خنکیرا پوچون گریل کرا گرم کردگی موندگیم. اینا بخپیم باور نکنین تپلینیو را بینین. گرمیش هم نمیفهمی. اینجا محله مشهور بداک در ناحیه شاه منصوری پایتخت است. ساکنان شکوه دارند که با وجود درست کار نکردن شبکه‌های گرم‌دهی، مقامات از ماه اکتبر پول آب گرم را از آنها میگیرند.
падезо турбоҳо гарманд, хонаҳо хнуканд. Ай боло ҳам хеш турба шир об мебиёне ки оби гарм нест, дар ҳақиқат нест. Не ки вақте ки пули об мебиён, о гармидиҳӣ талаб мекунанд. Ҳамира ҳисоб мекунанд. Ай мо талаб мекунанд вақте ки дар хона оби гарм нест. Ҳамира мо чӣ хел пардохт кунем? شکایت از خانه‌های سرد تنها در بیناهای بلند آشانه محله‌های کنار دوشنبه نیست. این مشکل حتی در بیناهای مرکزی دوشنبه نیز وجود دارد. در رودکی 86 زندگانی میکنیم. خیابون رودکی خونه 86. من امروز علاقه زمستون سر شده است و باتری ما تماما گرم نمیشه. این بازور شیرگرم. انا بر این طرف نگاه کنید ما فقط انا خیلی پیچکا مونده خوب میرویم. در دوشنبه 2 مرکز برق و گرمایدهی فعال است که زیر نظارت شرکت برق تاجیک کار میکنند. سخنگوی این شرکت میگوید که در کار این مرکزها یگان مشکلی نیست. از جانب مرکزهای برق و گرمایدهی شهر دوشنبه 1 و 2 گوییم در حالت کاری است، در حالت مقرری است. یگان مشکلات در این باره نیست جهت انتقال گرمی به اهالی. مسئولیت رسانیدن آب گرم از مرکزهای برق و گرمایدهی تا بیناهای استقامتی را شبکه‌های گرمایدهی دوشنبه به عهده دارد. در شبکه‌های گرمایدهی دوشنبه حاضر نشدند که در نزد دوربین صحبت کنند، اما یک نماینده این اداره در صحبت بدون میکروفون گفت آنها همان مقدار آب گرمی را که از مرکزهای برق و گرمایدهی میگیرند تا به ساکنان میرسانند. با گفته همصحبت ما در این اداره نرسیدن گرمی در بعضی از منزل‌های ساکنان دوشنبه از چند عامل وابستگی دارد، از جمله از اینکه قبورهای همان بنا مشکل دارند و یا اینکه در منزل ساکنان چه مشکلی هست. با گفته این همصحبت ما باید در هر یک شکایت علاوه بررسی شده و در جایش حل کرده شود. خود مقامات نیز کمبود گرمی را در خانه‌های مردم در پایتخت رد نمی‌کنند. آژانسی نظارت در ساحه انرژتیک تاجیکستان ماه نوامبر بعد سنجش اعلام کرد که تامین خانه‌های ساکنان با گرمی در شهر دوشنبه به قدر ضروری نیست. به اطلاع آژانسی در اکثر محله‌های ناحیه‌های اسماعیل سامانی و شاه منصور دوشنبه معیارهای مقرر شده گرمی رعایت نمی‌گردد. موسم گرمایدهی در شهر دوشنبه آخر ماه اکتبر شروع شد. مقامات و هم متخصصان تامین ساکنان بلند آشانه‌ها را با گرمی یک راه صرفه نیروی برق می‌دانند، ولی مسئله اینجاست که مردم فعلا هم از نارسایی برق رنج می‌کشند و هم از کمبود گرمی. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. چندی از نامزدهای انتخابات پارلمانی قرقیزستان قرار کمیسیون مرکزی انتخابات را به دادگاه کشیدند. 3 دکبر این نهاد نتیجه های آوازدهی در حوزه 13 را بکار کرد و گفت که نامزدها از این حوزه حق شرکت در انتخابات تکراری را نخواهند داشت. پیش از این قرار در شبکه‌ها ثبت‌های ویدیویی پخش شدند که طبق آن در داخل بعضی نقطه‌های آوازدهی تلفن‌ها آویزان بودند. جزئیات ماجرا در گزارشی از همکارم میرزا نبی خالقزاد. بعد بیکار کردن نتیجه آوازدهی در حوزه رقم 13 مقامات انتخاباتی قرقیزستان اشتراک نامزدهای این حوزه را در آوازدهی تکراری منع کردند. یکی از این نامزدهای همکنون ناراضی آیگل قرابیک و میگوید وی بیگناه جزا میگیرد. عبدالجبار بیکماتوف یک عضو کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان به قانونی بودن قرار باور دارد. وی میگوید برابر با نصب تلفن‌ها دیگر حالت‌های قانون ویرانکنی هم بود، مثل مداخله به جریان آوازدهی، محدود کنی آوازدهی و مانع شدن به کار کمیسیون انتخاباتی. دادگاه میتواند که قرار کمیسیون را بیکار کند. هر کسی از 14 نامزد اگر به قانون ویرانکنی هایی که من گفتم هیچ دخل ندارند می توانند از حق خود استفاده برده و برای بیکار کردن قرار مراجعت کنند. قرار ما این است که هیچ نفرشان دیگر اشتراک کردن نمی توانند. در قانون کنستیتوسیونی معیار مشخص است. نامزدهایی که به اعتبار دانستن نتیجه ها ربط دارند. ما سندها را به ساختارهای دخلدار سپردیم. بعد بیکار کردن نتیجه های آوازدهی در حوزه 13 در شبکه ها، دعوت های نوی برای سنجیدن حوزه های دیگر هم پیدا شد.
پیشتر وزارت کارهای داخلی قرقیزستان گفت که در پی آوازی روز یکشنبه به پارلمان قرقیزستان علیه 12 نفر 9 پرونده جنایی با اتهام خریدن رأی‌ها ترتیب داده شده است. نتیجه های نهایی انتخابات باید تا 14 دکامبر اعلان شوند. برمیگردیم به تاجیکستان. سازمان‌های غیردولتی مبارزه با ویروس نورسایی مسئولیت بدن یا خود ویسپید شکایت دارند که قطعی مبلغ‌گذاری از طرف کمک‌رسان‌های بین‌المللی ادامه فعالیت آنها و تبابت گرفتاران این وبای اصر را دشوار کرده است. مقامات محلی می‌ترسند که کاهش مبلغ‌گذاری به افزایش سرعت ویسپید زمین نخواهد گذاشت. خلاصه‌های زیرین در یک گزارش اداره مبارزه با سپید سازمان ملل متحد یا خود یونایت ذکر گردیدند. در این باره همکارمون کیومرثی عطا تفصیلات می‌دهد. تهمینه حیدرова که از همسرش به ویروس نورسایی مسئولیت بدن گرفتار شد و بعد مرگ همسر خویشان شوهرش از او رو گرداندند، در اول احساس کرد که با این بیماری تنها مانده است، ولی دیر نگذشته خود برای حمایت از حقوق زنان مبتلا به این بیماری برخاست. او سازمان شبکه زنان گرفتار ویچ سپید را در تاجیکستان تأسیس داد. سازمان دیگری یاری رسان سپین پلیوس است که همکنون هر دو از قطع مبلغ گذاری نگران هستند. در آغاز سال 2025 فعالیت این دو سازمان باز داشته شد و کار در سمت سنجش و مشورت دهی به بیماران خیلی کاهش یافت. تهمینه حیدرова میگوید فعالیت سازمان‌های آنها برای یاری به مردم بسیار مهم میباشد. در تاجیکستان 97% زنان گرفتار ویروس این را حتی از عائله‌هایشان پنهان می‌دارند. 64% این زنها با تبعیض کارمندان طبی روبرو می‌شوند. بدون سازمان‌های جمعیتی پیشرفت‌های زیادی از دست می‌رود. یاری که سازمان‌ها به این گروه مردم می‌رسانند نه تنها از مشورت حقوقی بلکه دستگیری اجتماعی و انسانی عبارت است و خطری پر از بین رفتن چنین ارتباط به میان آمده است. قطع و بازداشت شدن یاری‌ها و کاهش مبلغ گذاری کاری سازمان‌ها را به هم زده است. مردمی که دوام سالها برای زندگی و کار و اشتراک در معرکه‌های حیاتی دلگرم بودند و یا آنهایی که هنوز بیماری خود را نمی‌دانند یا تازه فهمیدند، آنهایی که به یاری دائمی اجتماعی محتاجند و مشورت نیاز دارند و یا به یک صحبت گرمی انسانی از این چیزها محروم میشوند چون که کارگران ترک کار میکنند. تاجیکستان واقع در بین افغانستان، چین، قرقیزستان و ازبکستان یکی از کشورهای نادار است و 3/1 مجموع محصولات داخلی این کشور از حساب پول مهاجران می باشد. حساب شده است که 60% بودجه مبارزه با بیماری سپید در تاجیکستان از کمک‌های بین المللی وابسته بود. 20% این یاری ها را پیپ فاریا برنامه اضطراری یاری به مبتلایان سپید تأمین میکرد که آن را برنامه پرزیدنت امریکا هم مینامند. اگر این برنامه پررقت شود، پیشرفت‌های گذشته ما هم از دست می رود. هیچ یک کشور به تنهایی نمی تواند با سپید مقاومت کند. در تاجیکستان 13,000 نفر با ویروس نورسایی مسئولیت بدن یا سپید به سر میبرند و کمی بیش از نصف آنها مردان می باشند. و ابدارکننده دولتی برای سیفالله عظیموف 32 ساله یکی از گمانبران کشتار پرسر و صدای مادر با 3 فرزند نابالغش در ناحیه رودکی حکم ابد طلب کرده است. در این باره امروز خبرگزاری آزیا پلوس با تکیه به منبع‌هایش نوشته است. با آزیا پلوس میسر نشده است که در رابطه با این پرونده نظر دادستانی کل و دادگاه عالی را بگیرد. کشتار مدهش 4 عضو یک خانواده در دهه دریاآباد شب 5 به 6 سپتامبر امسال به عمل آمد. وزارت کارهای داخلی از بازداشت 2 گمانبر خبر داده بود. بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی در همین جا به پایان میرسد. تشکر که با ما بودید. برای خبر و گزارش‌های بیشتر لطفاً سر بزنید به سامانه azadi.org. اینچنین از صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده کنید. در 2 روز آینده به شما استراحت با فراغت می‌خواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان.